ராம் ராம் பெரியவா சரணம். இன்றைக்கி 89வது ஸ்லோகம் பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். வழக்கம் போல் 86லேருந்து 88 ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு புதுசாக ஆரம்பிப்போம். ऋषाकृत्वा गोत्रस्खलनम् अथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानीहन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किं पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिता यदा दायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा. இப்போ 89வது ஸ்லோகம். இதில் இங்கே மார்க்கப் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு லைன் செகண்ட் லைனும் சில எடிஷனில் சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும். சசிபிர்னு அப்படி கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி, இல்லை சசிபிஸ் தருணாம்னு அப்படி இருக்கா மாதிரி இருக்கலாம். அதை நம்ம பிரித்து சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் முடிகிறது சசிபிஹின்னு முடியும், அடுத்த லைன் தருணாம்னு ஆரம்பிக்கும். அதனால் அது ஒரு பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 4வது லைனில் ஸ்ரீயம் அனிஷம் அஹ்னாயன்னு இங்கே எழுத்தில் இருக்கும். அஹ்னாய அப்படின்னு சொல்லியே எல்லோரும் நார்மலாக அப்படியே தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அது அன்ஹாயன்னு வன்ஹி பிரம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் அது மட்டும் சம்ஸ்கிருதத்தில் எக்ஸப்ஷனாக இருக்கிற சில கேட்டகரிஸில் இதுவும் சேர்த்தி, அதாவது எழுதின எழுத்தை விட ப்ரொனன்சியேஷன் மாறக்கூடியதுங்கிறது வெரி ஃபியூ. அந்த கேட்டகரியில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்குது. அதனால் அஹ்னாயன்னு எழுதியிருந்தாலும் அன்ஹாயன்னு இது சொல்ல வேண்டியது. ஸ்ரீய மனிஷம் அன்ஹாய தததௌ அப்படின்னு அது வரணும். அதனால் அது ஒன்று ப்ரொனன்சியேஷன் நோட்டுக்காக அதை எழுதி வச்சுக்கலாம். அதாவது எழுத்தில் இப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் சொல்ல போகிறது மாற்றி அன்ஹாயன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட் லைன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். நகைர்நாகஸ்திரீணாம் 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 करकमलसङ्कोच शशिभिः करकमलसङ्कोच शशिभिः करकमलसङ्कोच शशिभिः तरूणां दिव्यानां तरूणां दिव्यानां तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ हसत इव ते चण्डिचरणौ हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः फलानि स्वस्थेभ्यः फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् किसलयकराग्रेण ददताम् किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्राम् दरिद्रेभ्यो भद्राम् दरिद्रेभ्यो भद्राम् श्रियमनिशमन्हाय ददतौ श्रियमनिशमन्हाय ददतौ இப்போ முழு லைனாக சொல்லுவோம்.
नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டு லைனாக சேர்த்து சொல்லுவோம். நகைர்நாகஸ்திரீணாம் करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ அடுத்தது பூர்ண ஸ்லோகமாக முழுசாக சொல்லுவோம். நகைர்நாகஸ்திரீணாம் करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम् दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसतैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददताम्
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमन्हाय ददतौ. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சுருக்கமான பொருளை முதல்ல பார்ப்போம். அம்பாளுடைய திருவடி தாமரைகளை பற்றியதாக பல ஸ்லோகங்கள் பார்த்துட்டு வரோம். இப்போ அந்த திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நகங்கள் இருக்க, அந்த நகங்களை விசேஷமாக எடுத்து வர்ணனை பண்ணக்கூடியதாக, அதனுடைய மகிமையை எடுத்து சொல்லக்கூடியதாகவே இந்த ஸ்லோகம் அமைஞ்சிருக்கு. ஆச்சாரியால் இதை எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறா, ஒரு கம்பேரிசன் வேற கொடுத்து, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கற்பகத்தருன்னு சொல்கிறோமே, அது மாதிரியான மரங்களை பார்த்து உன்னுடைய கால் திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் பழித்து சிரிக்கின்றன அப்படிங்கிறதாக ஒரு மெசேஜ் இதில் கொடுக்குறா. அதுலேயும் இந்த நகங்கள்ங்கிறத வெறும்னு சொல்லாமல், அந்த நகங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஓமை, ஒரு கம்பேரிசன் வேறு. எப்படி இந்த தாமரையை கூம்பச் செய்யக்கூடிய சந்திரன் இருக்கானே, அது மாதிரி உன்னுடைய திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் அந்த சந்திரனை மாதிரி பிரகாசிக்கிறது. அப்போ அந்த சந்திரன் சொல்லியாச்சு. தாமரை எதுனாக்கா, தேவலோகத்து பெண்கள் இருக்காளே, அவர்களுடைய கைகள் அம்பாளை வணங்கிறதுக்காக கூப்பின கைகளோட இருக்கா. அந்த கூப்பின கைகள் தாமரை மொட்டுக்கள் மாதிரி, அதாவது மூடின தாமரையாக தெரியறது. அந்த மூடின தாமரை எதனால் முடித்துன்னா, சந்திரனுடைய காந்தி, சந்திரன் வந்த உடனே தாமரை மூடுறா மாதிரி இவளுடைய திருவடி தரிசனம் கிடைச்ச உடனேயே அந்த தேவலோகத்து பெண்கள் கைகளை கூப்பிண்டு இவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறா அப்படிங்கிறதாக சொல்லி, அதில் ஒரு அழகு, அதில் ஒரு கவித்துவத்தையும் கூட சேர்த்துன்னு வந்து, உன்னுடைய திருவடிகள் எவ்வளவு பக்தர்களுக்கு வேண்டினது எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுக்கறதாக இருக்கு. அதாவது தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் தேவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அவ வேணும்னு கேட்டாக்கா யாச்சிக்கும் போது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் உன்னுடைய திருவடிகள் எப்படின்னா, தேவலோகத்தில் இருக்கிறவளுக்கு மாத்திரமில்லை, இந்த பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தரித்திரர்களாக இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்த ஜனங்களுக்கும், ஏன்னா நமக்கு தானே ஆக்சஸ் கிடையாது கற்பகத்தருவுக்கெல்லாம், அப்படி எல்லாருக்கும் அள்ளி கொடுக்கக்கூடியதாக உன் திருவடிகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜை இந்த ஸ்லோகத்தில் எடுத்து சொல்கிறார். ரொம்ப விசேஷமாக இந்த ஸ்லோகத்தில் சண்டிங்கிற ஒரு நாமாவை இங்கே ஆச்சாரியால் பிரயோகம் பண்ணுறா. எதுக்காக அதை கொண்டு வந்திருப்பார், அதனுடைய விசேஷங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ அடுத்து நம்ம டீட்டெயில்டாக வரக்கூடிய மீனிங்கில் இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பூர்ணமான பொருளை கொஞ்சம் அலசறதுக்கு பிரயத்தனப்படலாம். முதல்ல ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து ஆரம்பிப்போம். சஹஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளுடைய கால் நகங்களினுடைய மகிமையை பற்றி சொல்லும் பொழுது, நகதீதிதி சஞ்சன்ன நமஜ்ஜன தமோ குணா அப்படின்னு ஒரு நாமா. இப்போ அதில் சொல்லும் பொழுது என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறா, வாக்தேவதைகள் அம்பாளுடைய திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய நகங்களின் மகிமை, அதிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒரு காந்தி, ஒரு ஒளி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அதை பற்றி சொல்கிறேன். அந்த நகங்களிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒரு காந்தி ஆனது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த காந்தி, அந்த ஒளியானது, ஒரு பிரகாசமானது ஏதோ ஒரு இருட்டை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கு. எந்த இருட்டை அழிக்கிறது? நமஜ்ஜன தமோகுணா, இவளுடைய திருவடிகளில் வந்தனம் பண்ணக்கூடிய, அதாவது நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடிய ஜனங்களின் நமஜ்ஜன தமோகுணா, அவர்களின் மனசில் இருக்கக்கூடிய தமோகுணம்னு சொல்லக்கூடிய இருட்டை, அதாவது முக்குணங்களில் ஒன்றாக தமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், தமோகுணம், அதுதான் இருட்டுன்னு சொல்கிறது. அந்த இருளை கொண்டு வரக்கூடியதான, உள்ளுக்குள் இருளை பரப்பக்கூடியதான அந்த தமோகுணத்தை முழுமையாக அழிக்கக்கூடியதாக இவள் கால் நகங்களிலிருந்து புறப்படக்கூடிய ஒளிக்கு அப்பேற்பட்ட சக்தி இருக்கு. அப்படின்னா பூர்ணமாக இவளை சரணாகதியாக அடைந்தவர்கள் என்னெல்லாம் அவளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இது ஒரு கோடிட்டு காட்டுற மாதிரி, இந்த நகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு அந்த ரேடியன்ஸ்க்கே அப்படி ஒரு பவர் இருக்குன்னா, முழுமையாக இவ யாருன்னு தெரிஞ்சுண்டு இவகிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சவாளுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கல்பனை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்படியாக அந்த கோடிட்டு காட்டி மிச்சத்தை நீ புரிஞ்சுக்கோங்கிற மாதிரி வாக்தேவதைகள் நமக்கு இந்த நகங்களின் ஒளியை பற்றி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் சொல்கிறான். அந்த நகங்களை தான் இங்கே ஆச்சாரியால் கொண்டு வரார். அடுத்தது நம்மளுடைய ஒரு வியூக்கு அப்படியே அழகாக அம்பாளுடைய திருப்பாதங்களுடைய வர்ணனை, பாதாகிரங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்து இப்போது
அந்த திருவடிகளில் அந்த விரல்களில் இருக்கக்கூடிய நகங்களுக்கு ஃபோக்கஸை அப்படி கொண்டு வரார், அட்டென்ஷன் அங்கே கொண்டு நிறுத்துறார். அதே மாதிரி ரொம்ப விசேஷமாக தன்னை 88 ஸ்லோகங்களில் கேட்காத ஒரு நாமா சண்டிங்கிற ஒரு நாமாவை இந்த 89வது ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் பிரயோகம் பண்ணுறார். அப்போது அதனுடைய விசேஷம் என்ன, இந்த ஸ்லோகத்தில் விசேஷமாக அந்த நாமாவை கொண்டு வரத்துக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அதை ஆராயக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஏன்னா இந்த சண்டியினுடைய நாமாவை எடுத்து சொன்ன உடனேயே தெய்வீ மகாத்மியம், சண்டி பாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான தெய்வீ மகாத்மியம் நம்மள பல பேருக்கு ஞாபகம் வரலாம். அது முழுக்க முழுக்க சண்டியினுடைய பிரபாவத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடியதாக அந்த ஒரு நூல் அமைஞ்சிருக்கு. மார்க்கண்டேய புராணத்தில் உள்ள வரக்கூடியதான ஒரு ஸ்லோகம். அப்போது சண்டியினுடைய விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சண்டி எப்படி இருக்கா, சண்டிங்கிற ஒரு நாமா எதை குறிக்கிறது, என்ன அதுக்கு அர்த்தம், இப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இப்போ கிடைக்கிறது. தெய்வீ மகாத்மியத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த சண்டிகா தேவியானவள் எப்படி அவள் ரூபம் கொள்கிறாள் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாள். அதாவது எல்லா லோகங்களும் இந்த மகிஷாசுரனுடைய ஒரு ஆதிக்கத்தினால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் தேவர்கள்லாம் மும்மூர்த்திகள்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அந்த மும்மூர்த்திகள் தங்களுடைய எல்லாரும் அப்படியே அவள் ஒன்று கூடி தன்னுடைய மனசுலேருந்து அப்படியே அந்த சக்தியை வெளியில் கொண்டு வந்து, ஏன்னா ஆஸ் இண்டிவிஜுவல் நம்ம ஒருத்தராலாம் இது பண்ணி சாதிக்காது, எல்லா சக்தியும் ஒன்று கூடினவளாக ஒரு சக்தி வெளியில் வந்தால் தான் இந்த மகிஷாசுரனை சம்ஹரிக்க முடியும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணவர்களாக அவள் எல்லாரும் தன்னுடைய சக்திகளை ஒன்று திரட்டுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதாகத்தான் அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அத்தியாயத்தில். அப்போ பரமேஸ்வரன் உள்ளேருந்து ஒரு சக்தி வெளியில் வருது, மகாவிஷ்ணுகிட்ட இருந்து, பிரம்மா கிட்ட இருந்து. அது மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவேந்திரன், யமன், இந்திரன், சந்திரன் எல்லாரும் இருக்காளே, எல்லா தேவர்கள்கிட்ட இருந்தும் என்னென்ன சக்தி வெளியில வந்து அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரும் சக்தியாக உருவெடுக்கிறது அப்படின்னு அங்கே ரொம்ப அழகாக வர்ணனை இருக்கு. அப்படி எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு சக்தி கடைசியில் ஒரு பெண் உருவம் கொள்கிறது. அந்த உருவம் தான் சண்டிகா தேவியாக காட்சி கொடுக்கிறது. அப்போ அப்படி ஒரு ரூபம் கொண்டாச்சு. அதுக்கு போருக்கு போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும், என்னென்ன ஆயுதங்கள் வேணும்னாக்கா இவா எல்லார்கிட்டையும் என்னென்ன ஆயுதம் இருக்கோ எல்லாம் அப்படியே எக்ஸாக்டாக இவா கையிலேருந்து ஒரு காப்பி ஃபுல்லாக அவளுக்கு கைக்கு போய்டுறது. பரமேஸ்வரன் கையில் சூலாயுதம்னா அந்த சூலம், அதே மாதிரி ஒரு சூலத்தை பரமேஸ்வரன் இந்த அம்பாள் கையில் கொடுக்குறார். விஷ்ணு சக்கர ஆயுதம் கொடுக்குறார். இந்த மாதிரி எல்லாரும் அவாவா கையில் இருக்கக்கூடிய தண்டாயுதம் முதற்கொண்டு என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஆயுதம் ஃபுல்லாக அவள் கைக்கு போய்டுறது. அதனால அந்த அம்பாள் எப்படி இருக்கான்னு கேட்டால் எல்லா சக்திகளும் ஒன்று கூடி அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரே பராசக்தியாக ஒன்று இருக்குது. ஒரு ரூபம் நமக்கு வேணும்னா அவளை பார்த்தா போகிறோம். அதனால தான் தேவி மகாத்மியத்துக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமை. ஏன்னா தேவியினுடைய இந்த ஒரிஜினலான மூலமான ஒரு ரூபம் என்னவோ அந்த ரூபத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமானா இதை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதாக நமக்கு ஒரு இடம் இங்கே கிடைக்கிறது. ஏன்னா முன்னாடியே நான் மேற்கோள் சொன்ன ஒரு ஸ்லோகம்தான், ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் பிரிந்து பெண் இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாள் அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அபிராமி பட்டர். அந்த மாதிரி ஒன்னா இருந்து அவளே தான் பலவாக பிரிஞ்சு வெவ்வேறு சக்திகளாக வெவ்வேறு மனுஷர்களாகங்கிற வரைக்கும் எல்லாமாக அவள் காட்சி கொடுத்துட்டுருக்கா. நம்ம இந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த பலதை எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து ஓஹோ இதுதான் நிஜம் போல இருக்கு, அதுதான் நிஜம் போல இருக்கு நம்ம நினச்சிட்டேன்னா இருக்கும். அப்போ அந்த இதெல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த மூலம் எது, நிஜமான அந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது, அந்த ஒன்று எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமானாக்கா இதெல்லாத்தையும் டிராவர்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம திரும்பி அந்த மூலத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு. அப்படி போகக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் தேவி மகாத்மியத்தில் ஊன்றி படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அனுகிரக பிரசாதமாக கிடைக்கிறது. ஏன்னா அதில் நமக்கு அந்த 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த அம்பாளுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குது, எத்தனை திருக்கரங்களுடன் எந்தெந்த சக்திகளுடன் எந்தெந்த ஆயுதங்களுடன் இவள் இருக்கா அப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் நம்ம அங்கே வாசிக்கும் பொழுது இப்போ மூலமாக இது எல்லாமே அவகிட்ட தான் இருந்தது. அவகிட்ட இருந்து இவர்கள் எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்து ஒரு ஆஃபீஸர் கீழே இருக்கிற எல்லா ஆஃபீஸருக்கும் ஒரு ஒரு டியூட்டியை பிரித்து கொடுத்து இவ வேலை வாங்கிட்டு இருக்கான்னு எப்படி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் பார்க்குறோமோ பஞ்சகிருத்திய பராயணான்னு
ஒருத்தருக்கு ஒரு டியூட்டியை கொடுத்து வேலை வாங்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறோமோ இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாருக்கும் கொடுத்தவள் மறுபடி ஃபுல் அத்தாரிட்டியை எமர்ஜென்சி பிரகடனப்படுத்தியாச்சுன்னாக்கா எல்லாமே ஆல் பவர்ஸ் கோ பேக் டு த ஸ்டேட் அப்படின்னு எப்படி எடுத்துக்கிறாளோ அது மாதிரி இங்கே எமர்ஜென்சி இங்கே டிக்ளரேஷன் அந்த ஸ்டேஜில் மகிஷாசுர வதம் நடந்தாகணும். அப்போ அந்த எமர்ஜென்சி டிக்ளரேஷனில் அவள் தன்னுடைய கையில் முழுமையாக எல்லா சக்தியும் மறுபடி எடுத்துக்கொண்டவளாக ஒரு ரூபமாக நமக்கு அங்கே தரிசனம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த சண்டிகா தேவியினுடைய ஒரு ரூபம். அப்பேற்பட்ட சண்டிகா தேவி, அந்த சண்டிகாங்கிற ஒரு நாமம் எதுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மகான் பாஸ்கர ராயர் அவர்கள் சொல்றார், இந்த சண்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாமாக்கு ரொம்ப கோபமாக உக்ரமாக இருக்கக்கூடியவள் அல்லது ரொம்ப தீவிரமாக ஒரு வீரியம் நிறைந்தவளாக இருக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அவர் அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல சொல்றார் பாஸ்கர் ராயர். அப்போ தீவிரமாக ஒரு உக்ரமாக அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை எடுத்துட்டோம்னாக்கா அவள் எதுல தீவிரமா இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம யோசிக்கணும். அம்பாள் எதுல தீவிரமா இருக்கா, தன்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கா. இப்போ ஒரு மிருகத்தையே எடுத்தோமே, ஏதோ ஒரு மிருகம், ஒரு நாயோ பூனையோன்னு கூட ஏதோ ஒரு மிருகத்தை எடுத்துட்டா கூட அந்த தாயாக இருக்கக்கூடிய மிருகம் எதுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கும்னா ரொம்ப ஃபியர்ஸ்லி ப்ரொடெக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணும் இங்கிலீஷ்ல. ஃபியர்ஸ்லி ப்ரொடெக்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் கிட்ஸ் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஒரு புதுசாக பூனை வந்து குட்டி போட்டிருக்கு, குட்டி வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு நம்ம போய் கை வைக்கலான்னு போனோம்னா அப்படியே சீரிண்டு வருவது இந்த தாய். ஏன்னா அது குழந்தையோட விஷயத்தில் அவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவாக உக்ரமாக தீவிரமாக இருக்கு. அதை காப்பாற்றணுங்கிறதுல அதுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் நேர்ந்துடப்படாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ் அது வளர்ற வரைக்கும், ஆன் இட்ஸ் ஓன் தன் காரியத்தை அது பார்த்துக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அது கொடுக்கும். அது சாதாரணமாக ஐந்தறிவு படைத்த மிருகங்களுக்கே தாய் ஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு நினைப்பு இருக்கு, இப்படி ஒரு பாவம் இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அஞ்சறிவை தாண்டி ஆறறிவாக இருக்கக்கூடிய மனுஷியால நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டாவது யோசிக்கணும். அடுத்தது இன்னும் விசாலமா இருக்கும். நம்முடைய தாய்மார்கள் அவர்களுடைய ஒரு வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா அவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும் குழந்தைகளை பற்றி. பல தாயார்களுக்கு குழந்தைங்கிறது 18 வயசு 20 வயசு தாண்டினாலும் அது இன்னும் என் குழந்தை தானேங்கிற அந்த ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மென்டாலிட்டி அவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அஞ்சறிவு ஆறறிவெல்லாம் இப்படி இருக்கட்டும், எல்லா அறிவுக்கும் மேலே பேரறிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த பராசக்திக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மைண்ட் செட், அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கும் தன் குழந்தைகள் கிட்ட அப்படிங்கிறத இப்போ யோசிக்கணும் நம்ம, இல்லையா? இந்த தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்னு சொல்றதெல்லாம் பாய்ச்சல்ல தான். ஆனால் இந்த ப்ரொடெக்ஷனுங்கிறதுல பார்க்கும் பொழுது இளங்கன்று பயமறியாதுன்னு அது வந்து எப்படி வேணா ஓடும் திருச்சிண்டு. ஆனால் தாயார் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டபுள் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் போடும் இந்த குழந்தைக்கு. அதனால இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்பொழுது இது ரிவர்ஸ். குட்டி 8 அடி பாஞ்சா தாய் 16 அடி பாயும் தன் குட்டியை காப்பாற்றுறதுக்காகன்னு சொல்லணும். அது மாதிரி இங்கே 5 அறிவு 6 அறிவுன்னு இருக்கிற நம்மெல்லாம் இப்படி ஒரு பக்கம் போனாக்கா எல்லாத்துக்கும் மேலே பேரறிவாக இருக்கக்கூடிய அவள் தன் குழந்தைகள் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ ஃபியர்ஸ்லி ப்ரொடெக்டிவாக அவள் இருப்பாள் அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சி பார்க்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு நினைப்பில் தான் அவ்வளோ ஒரு தீவிரமாக, அவ்வளோ ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக, அவ்வளோ பேஷனேட்டாக அந்த ஃபியர்ஸ்லி ப்ரொடெக்டிவ்னு சொன்னேனே அது மாதிரி அத்தனை ஒரு உக்கிரமாக தன் குழந்தைகளுக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு கஷ்டம் வர்றது, இந்த கஷ்டத்திலிருந்து எப்படியாவது காப்பாற்றியே தீருவேன் அப்படின்னு அத்தனை தீவிரத்தோட ஒரு முனைப்போட அந்த கோபத்தோட இதுக்குள்ள இறங்குறவளாகத்தான் இந்த சண்டின்னு சொல்லக்கூடிய தேவி இருக்கு. அதனால்தான் இந்த சண்டை பிரச்சண்டை அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம். பிரச்சண்டாங்கிறது கூட ஒரு பிரான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிஃபிக்ஸ் போட்டு சொல்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் உக்ரமாக, இன்னும் ஃபோக்கஸ்டாக, இன்னும் தீவிரமாக, மகா தீவிரமாக இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு அங்கெல்லாம் அர்த்தம் பண்ணுறோம். அதே பிரச்சண்ட மாதிரி தான் இந்த இடத்துல இந்த சண்டின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தேவி. அவள் அவ்வளவு தீவிரமாக ஒரு முனைப்புடன் ஒரு கோபத்துடன் இந்த அசுர சக்தியை அழிப்பதற்காகவும் தன் குழந்தைகளை காப்பதற்காகவும் இந்த ரூபம் கொண்டவளாக அவள் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சண்டி அல்லது சண்டிகா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு நாமா கொடுத்துருக்கு. இந்த சண்டிகா இப்படி ஒரு ரூபம் எடுக்கிறதே அவள் மூல பரம்பொருளாக அவள் தான் இருக்கா, அவளை தாண்டி ரெண்டாவதா வேற ஒரு சக்தி இல்லைங்கிறதையும் இந்த மார்க்கண்டேய புராணத்துல அவளுடைய அந்த வர்ணனையை பத்தி அப்படி சொல்லிட்டு வரும்பொழுது அம்பாளுடைய ரூபம் என்ன, அவள் யாராக இருக்கான்னு அவள் வார்த்தையாகவே வரக்கூடிய தேவி சூக்தம் முதலான விஷயங்கள்லாம்
அதில் வாசிச்சுட்டு வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக யாருக்கு எங்கே புரியறதுக்கு பாக்கியம் கிடைக்கிறதோ அப்படி புரியக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த தேவி மகாத்மியத்துக்குள்ள அதெல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கு. பேர்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு கிரந்தம். சரி, இப்போ சண்டியை பற்றி அதில் சொல்லும் பொழுது முக்கியமாக நம்ம சொல்லக்கூடியதாக ஒரு 2-3 ஸ்லோகங்கள் நம்ம அதுலேருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்னென்னா, அவளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவள் எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம் தேவி ஸ்துதின்னு நடுவில் ஒரு சாப்டரில் வருது. யா ஸ்ரீஹி ஸ்வயம் சுக்ருதினாம் பவனேஷு அலக்ஷ்மீஹி பாபாத்மனாம் கிருததியாம் ஹிருதயேஷு புத்திஹி அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் போகிறது. ஸ்ரத்தா சதாம் குலஜன பிரபவஸ்ய லஜ்ஜா தாம் துவாம் நதாஸ்ம பரிபாலே தேவி விஸ்வம்னு பூர்த்தியாக இருந்தது. அதாவது எந்த அம்பிகை யா ஸ்ரீஹி ஸ்வயம் சுக்ருதினாம், எந்த அம்பிகை புண்ணியவான்களுடைய வீடுகளில் சுக்ருதினாம் பவனேஷு நற்காரியங்கள் செய்த புண்ணியவான்களுடைய கிரகங்களில் ஸ்ரீயாக லக்ஷ்மியாக செல்வமாக எந்த அம்பிகை இருக்கிறாளோ அவளே அலக்ஷ்மிஹி பாபாத்மனாம், பாவிகளுடைய வீடுகளில் முதல்ல ஸ்ரீதேவி சொல்லியாச்சு, இது அவளுடைய அக்காவாக ஜேஷ்டாதேவியாக பாபிகளுடைய கிரகங்களில் அவளே தான் அங்கேயும் குடியிருக்கா, ஜேஷ்டாதேவியாக இருக்கா. அதான் அலக்ஷ்மிஹி பாபாத்மனாம் கிருததியாம் ஹிருதயேஷு புத்திஹி, நல்ல விதமாக புத்தி திருந்தி வரக்கூடியவர்கள் இருக்காளே, கிருததியாம் ஹிருதயேஷு அவர்களுடைய மனங்களில் ஹிருதயத்தில் புத்தின்னு சொல்லக்கூடியதாக ஒரு அங்கமாக இந்த அம்பாள் தான் பிரகாசிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது. அதில் சொல்லி கடைசியில் பிரார்த்தனை என்னன்னா, தாம் துவாம் நதாஸ்ம பரிபாலய தேவி விஸ்வம், ஹே அம்மா, இப்படி பலவாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடிய நீ, உன்னை நாங்கள் வணங்குகிறோம். ஹே தேவி பரிபாலய விஸ்வம், இந்த உலக அனைத்தையும் நீ காத்தருள வேண்டும் அப்படின்னு இந்த தேவி ஸ்துதி ஃபுல்லுமே இந்த உலகம் எல்லாத்தையும் நீ காத்து அனுகிரகம் பண்ணணும், ரட்சிக்கணும் அப்படிங்கிறதாகவே பிரார்த்தனை. எதுக்கு சொல்ல வர, தேவலோகத்தை மட்டும் தேவர்களை மட்டும் காத்து ரட்சிக்கணுங்கிற விஷயம் இங்கே இல்லை. இங்கே முழுக்க பரிபாலே விஸ்வம் பரிபாலே விஸ்வம் தான் இங்கே பிரார்த்தனை. அப்படிப்பட்ட லோகம் அனைத்திற்கும் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடியவளாக இந்த அம்பாள், இந்த சண்டிகா இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் காரணமாக இந்த ஸ்லோகத்தை இப்போ ஹைலைட் பண்ணுறேன். இதனுடைய ரெலவன்ஸை திரும்பி ஃபர்தராக என்ன நம்ம போகும்போது பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சண்டிகாங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை பூர்த்தி பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இந்த சண்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அம்பிகைக்கான ஒரு கோயில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் இருக்குது, ஹரித்வாரில் இருக்குது, இப்படி பல இடங்களில் பார்க்குறோம். ரொம்ப பிரபலமான கோயில்களாக சில கோயில்கள்லாம் இருக்குது. அதை விட இன்னும் விசேஷமாக நம்ம டெய்லி பேசிஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஊர் பேர்லேயே இது சேர்ந்து உட்காந்துட்டுருக்கு. ஆனால் அது என்னன்னே தெரியாமக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சண்டிகட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர், சண்டிகர் அப்படிங்கிறோம், சண்டிகட் அப்படிங்கிறோம். சண்டியினுடைய கிரகம் அல்லது கோட்டை எதுவோ அதுதான் சண்டிகட் அப்படின்னு அதுக்கான மீனிங் வருது. ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் இது என்ன சார், இது பஞ்சாப் பக்கம் இங்கே வேணா நம்ம சண்டிகர் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நீங்கள் பாட்டுக்கு சண்டின்னு இவ்வளோ பற்றி ஒரு கனெக்ஷன் அங்கே கொண்டு போகிறேல அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இந்த சிக்கிசம்க்கும் நம்ம ஹிந்துவிசம்க்கும் ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு பல பேருக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அதனால் இது என்னவோ ஒரு மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சு போட்டா மாதிரி அப்படின்னு நமக்கு நினைக்க தோன்றது. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் பார்த்தோன்னா குரு கோபிந்த் சிங் அவர்கள் இந்த சண்டிகா தேவியை விசேஷமாக ஸ்துதி பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணி இவளை பற்றியே தனியாக ஒரு பிரேயரை எழுதியிருக்கார். அந்த சீக்குகள் அவளுடைய முக்கிய கிரந்தமாக தசம் கிரந்தன்னு அவளுடைய புஸ்தகங்கள் இருக்கு. அதில் 5வது அத்தியாயத்தில் விசேஷமாக சண்டியை பற்றின பிரார்த்தனையாகவே அவர் அதில் எழுதி வச்சிருக்கார். சண்டி தீவார் அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனையாக வருது. அங்கே என்ன வரார், என்ன எழுதுறாருனாக்கா, அழகாக மார்க்கண்டேய புராணத்தில் என்ன இருக்கோ கிட்டத்தட்ட அப்படியே அதே விஷயத்த அதே கதையை இந்த தேவி மகாத்மியத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்களையே அப்படியே எடுத்து ரீடோல்டுன்னு சொல்லுவோமே, அப்படியே அழகாக அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சொல்லி இந்த அம்பாளுக்கு ஒரு பிரார்த்தனையாக, இந்த சீக்கியர்கள் பண்ணக்கூடிய பிரார்த்தனையாகவே இந்த குரு கோபிந்த் சிங் அவர்கள் இந்த சண்டி தீவார் அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கார். அதில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னவாக இப்போ டெவலப் ஆயிருக்குனாக்கா, அதில் அவர் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த போர்ஷன்ஸ்லேயே முதல்ல ஸ்ரீ பகவதி ஜி சஹாய் அப்படின்னு வருது.
பகவதி இல்லை பகுதி அப்படின்னு. அது நாளடைவில் இப்போ இவா எப்படி அதை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான்னாக்கா, அவளுக்கு சீக்கியர்களுக்கு இந்த கத்தி, அதுக்கு கிருப்பன் சொல்கிறோம், இந்த கத்தி தான் அவளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமாக, அதனால் அவள் எங்கே போனாலும் கத்தி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதாக ஒரு டெவலப்மெண்ட் அவளுக்கு வந்திருக்கு. எதுக்காக கத்தி எடுத்தாங்கிற விஷயம்லாம் பெரியவா சொல்கிறா. ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் பெரியவா சொல்ல கேட்கறதுக்கு. இந்த பிராமணர்களையும் பசுக்களையும், அதாவது கோபிராமண சம்ரக்ஷணத்திற்காக தனியாக ஒரு குரூப்பை ரெடி பண்ணி இந்த பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் எந்த விதமான ஹிம்சையும் அண்டாமல் அவர்களை காப்பாற்றுறதுக்காகவே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் விங், ஒரு ஆர்மி மாதிரி ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி அவள் தயார் பண்ணின ஒரு கூட்டம் தான் சீக்கியர்கள் கூட்டம். அதனால தான் எப்பவும் அவள் கையில் கத்தி இருக்கும். ஏன் கத்தி அவளுக்கு அலோடு? ஏன்னா அவளுடைய வேலையே டு ப்ரொடெக்ட், ஒரு ரட்சணை கொடுக்கறதுக்காக, ஒரு ஆர்மியாக இருந்து கோபிராமண சம்ரக்ஷணத்துக்காகவே உண்டான ஒரு பிளான் அது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா சொல்கிறான். அதனால தான் அவளுக்கு எப்பவும் கையில் கத்தி இருக்குது, அது அலோடாக இருக்குது. அந்த கத்தியே அவளுக்கு ஒரு புனிதமான ஒரு சின்னமாக இருக்குது அப்படின்னு பெரியவா அதை பற்றி சொல்கிறா. இப்போ அந்த கத்தி இருக்கு சொன்னேன்னு இல்லையா, அந்த கத்தியே தான் இந்த சண்டி தீவார்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் இவா முதல்ல அவர் சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீ பகவதி ஜி சஹாய்ன்னு அவர் எழுதுறாரு. இந்த பகவதின்னு சொல்றது இந்த கத்தியினுடைய ஒரு இண்டிகேஷன் தான் அப்படின்னு இப்போ பல பேர் அதை நினச்சிட்டு இருக்கா. ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இந்த பகவதி சகாயம்னு இன்னைக்கும் மலையாளத்துக்காரா கோலம் போடும்போது அவள் எழுதுவா பகவதி சகாயம் அப்படின்னு. அந்த பகவதி சகாயம் தான் அவர் அந்த பாஷையில எழுதும் பொழுது பகவதின்னு ஊவா போயிருக்கு, வா ஊவா போயிருக்கு. ஸ்ரீ பகவதி ஜி சஹாய்ன்னு எழுதியிருக்காரு. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க, இதுக்கு அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. பகவதி சகாயமும் பகவதி ஜி சஹாயும் சாட்சாத் உன்னே தாங்கிறது நமக்கு கம்பேரிசனில் தெரிய போகிறது. ஆனால் இப்போ அவளுடைய இந்த சீக்கிய கலாச்சாரத்தில் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பற்றி இந்த புஸ்தகத்தில் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை அவள் பிரித்து இப்படி படிச்சுன்னு வரும் பொழுது, அவள் ஒரு செரிமோனியலாக ஒரு ரிச்சுவலாக இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் அப்படி சொல்லின்னு வரும் பொழுது அந்த பகவதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையை அவர்கள் இந்த கத்தியை குறிப்பதாக அப்படின்னு பல பேர் இப்போ அர்த்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கா சமீபமாக அப்படிங்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ மூலமாக அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், குரு கோபிந்த் சிங் அவர்கள் எதை பற்றி எழுதினார் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம்னா ரொம்ப கிளியராக தெரியுது. சண்டி தீவார்னு கிளியராக அவர் சண்டியை பற்றினதான பிரார்த்தனைனே தான் அவர் எழுதியிருக்கார். அப்போ உள்ள கொடுத்துருக்கிற பகவதிங்கிற ஒரு நாம சாட்சாத் பகவதியை குறிப்பதாகவே, அம்பாளை குறிப்பதாகவே இருக்குங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வரவே கூடாது. அதனால ஸ்ரீ பகவதி ஜி சஹாய் வார் ஸ்ரீ பகவதி ஜி கி தான் ஆரம்பிக்கிறார். பகவதி அம்பாளுக்கான இந்த ஒரு பிரார்த்தனை அப்படின்னு தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார். இப்படி எதுக்காக சொல்ல வந்தேன், இந்த சண்டின்னு சொல்லக்கூடிய அம்பிகை இந்த வீரர்கள் எல்லாருக்கும் முதன்மையான தாயாக இருந்து எப்பேற்பட்ட கடினமான சக்திகளையும் கெட்ட சக்திகளையும் அழிக்கக்கூடியவளாக முதன்மையான ஸ்தானத்தில் அவர்கள் இருக்கிறதுனால இந்த கோபிராமண சம்ரக்ஷணத்துக்காக ஏற்பட்ட ஆர்மிக்கு முதன்மையான கடவுளாக அவர்கள் குரு கோபிந்த் சிங் அவர்கள் இந்த சண்டிகா தேவியே ஒரு மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு, அதனால அவளை சுற்றி இந்த பிரார்த்தனையும் அவர் கிரியேட் பண்ணி அந்த சண்டிகா தேவியினுடைய கோட்டையாகவே அவர்கள் ஊரை அப்படியே அவர் நிர்மாணம் பண்ணுறதாக அவர் எடுத்துட்டு சண்டிகட் அப்படின்னு அந்த ஊரை தயார் பண்ணி சண்டிகர்னு இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஊரை கூப்பிட்டுருக்கோம். அதனால நம்ம இந்த கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன மூலம் என்ன அப்படின்னு ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. வழக்கம் போல அட் த ரூட் ஆஃப் எவ்ரி திங் யார் இருக்கான்னு பார்த்தா சாட்சாத் இந்த பராசக்தியாக மூல பிரகிருதி அவ்வக்தா வியக்தாவியக்த ஸ்வரூபிணின்னு சொல்றத, அப்படி மூல பிரகிருதியாகவும் புருஷனாகவும் எல்லாமாகவும் இருக்கிறது சாட்சாத் இந்த பரதேவத்தை ஒருத்தி தான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எந்த ஒரு மதமாக போகலாம், எந்த ஒரு ஜாத்தியாக போகலாம், எந்த வழியாக போனாலும் கடைசியில் இப்படி சுற்றி சுற்றி கடைசியில் ரூட்டை பிடிச்சின்னு வந்தாக்கா நேராக சாட்சாத் இந்த ஒரு அம்மா கிட்ட தான் போய் நிற்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கிராம தேவதைகள்லாம் பற்றி சொல்லும்போது கூட பெரியவா சொல்லுவாள், காத்தாயி அம்மன், பேச்சி அம்மன் அப்படிங்கிறோம். பேச்சி அம்மன்கிறது பேச்சாயி அப்படின்னா பேச்சுக்கு ஆயி, பேச்சுக்கு தாயாக யார் இருக்காளோ அவள் தான் பேச்சாயின்னு தமிழில் வந்திருக்கு. இப்போ பேச்சுக்கு தாயாக யார் இருக்கான்னா சாட்சாத் சரஸ்வதி தேவி, அவள் தான் வாக்தேவி அப்படிங்கிறோம். அதனால அவளுடைய நாமாவை பேச்சாயி நீங்கள் மாற்றி பேச்சாயி அம்மன் அப்படின்னு வந்தாத்து.
அதே மாதிரி காத்தாயம்னு சொல்லும் பொழுது காத்தியாயினின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாமா தான் காத்தாயின்னு மருவி போயிருக்கு. காத்தியாயினின்னா யாரு? சாக்ஷா இந்த துர்கையினுடைய நாமா. அவளைதான் இங்கே கிராம தேவதையாகவும் நம்ம ஊர்ல ஒரு அந்த ஒரு தேவிக்கு எப்பேற்பட்ட பல பல நாமங்கள், பல பல ரூபங்கள். ஜனங்க எல்லாரும் தன் தாயை எப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ, எப்படியெல்லாம் ரசிக்க முடியுமோ, எப்படியெல்லாம் கொண்டாட முடியுமோ, அத்தனை எல்லா நாம ரூபங்கள் எல்லாமே கொடுத்து கொண்டாடின்னு இருக்கா. ஆனா மூலமாக இருக்கக்கூடியது சாக்ஷாத் அந்த ஒரே பராசக்தி தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இன்னைக்கு இதுல கிடைக்கிறது. அப்ப சண்டியினுடைய பிரபாவம் என்ன அப்படின்னா, இந்த சண்டி ஹோமம், சண்டி பாடம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தேவி மகாத்மிய பாராயணம் இதெல்லாம் செஞ்சாலே, இந்த பாராயணங்கள் பண்ணாலே எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்களையும் முறியடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதாக இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது எந்த விதமான பொறாமையினால் ஏற்பட்ட திருஷ்டி தோஷங்கள், இல்லை அதே மாதிரி ஒரு வியாதி, குணப்படுத்த முடியாத வியாதி, இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் கூட இந்த சண்டி பாராயணத்தினால எல்லாத்தையும் குணப்படுத்த முடியறது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கும் நிதர்சனமாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படிப்பட்டதான இந்த சண்டின்னு சொல்லும் பொழுது லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய சர்வ வியாதி பிரசமனி சர்வ மிருத்தி நிவாரணின்னு சொல்கிறோமே, இந்த ரெண்டு நாமாக்களை நேரடியாக இவளுக்கு பொறுத்திங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா எல்லா விதமான வியாதிகளையும் கம்ப்ளீட்டாக நிர்மூலமாக க்யூர் பண்ணக்கூடியவளாக, களைந்தெடுத்து க்யூர் பண்ணக்கூடியவளாக இவள் இருக்கா. சர்வ மிருத்தி நிவாரணி அப்படின்னு இந்த அம்பாளை பற்றி நம்ம சொல்லக்கூடியதாக நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளே வரும். அதனால் இந்த சண்டிங்கிற ஒரு நாம இங்கே எதுக்காக எடுத்துன்னு வரார்? பரிபாலய தேவி விஸ்வம்னு அங்கே தேவி ஸ்துதியில் பிரார்த்தனை சொன்னேனே, எல்லா லோகங்களுக்கும் இந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் நீக்கி இந்த லோகங்கள் எல்லாத்தையும் நன்றாக காத்து ரட்சிக்க வேண்டும் அப்படின்னு தேவி ஸ்துதியில் அத்தனை ஸ்லோகங்கள்ல இந்த அம்பாள் கிட்ட பிரார்த்தனை நடக்கிறது. இதெல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு அவ, சரி நீங்க கேட்டுண்டா மாதிரி நான் இங்க எல்லாத்தையும் காத்து ரட்சிக்கிறேன் அப்படின்னு அம்பாள் இவர்களுக்கு இறங்கி அவதரித்த விஷயங்கள்லாம் தான் அங்க ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்படி இந்த எல்லா லோகங்களையும் காத்து ரட்சிக்கக்கூடியவளாக, அவர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் நிர்மூலமாக்கியவளான அந்த சண்டிகையினுடைய நாமாவை எடுத்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியால் கொண்டு வரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அர்த்தபாவம் அப்படிப்பட்டதாக வருது. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம். இப்போ கனெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும். முதல் லைன்ல என்ன சொல்றார்? நகைர் நாகஸ்திரீனாம், நாகஸ்திரீ, ஸ்திரீனாம் ப்ளூரல். நாகஸ்திரீனாக்கா இந்த தேவலோகத்து மங்கையர்கள், ஸ்திரீகள், தேவலோகத்து பெண்கள்னு வச்சுப்போம். இந்த தேவலோகத்து பெண்களுடைய அப்படின்னு நகைர் நாகஸ்திரீனாம். நகைர் அப்படிங்கிறது நகைஹி, அம்பாளுடைய நகங்கள், திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் அப்படின்னு முதல் வார்த்தை. அந்த நகங்களால் அப்படின்னு. நாகஸ்திரீனாம் கரகமல, கரம்னா கைகள், கமலம்னா தாமரை நமக்கு தெரியறது. சங்கோச்ச சசிபிஹி, சசினா சந்திரன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். சசிசேகரர், சந்திரசேகரர் அப்படின்னு. இப்போ சசினா சந்திரன், சசிபிஹி ப்ளூரல் இங்கே, சசிபிஹி அப்படின்னு அங்கே போட்டிருக்கார். நகைர் நாகஸ்திரீனாம் கரகமல சங்கோச்ச, அதாவது அவர்களுடைய கைகளை, இது தாமரை போன்ற கைகளை, சங்கோச்ச சசிபிகி, அதை சுருங்கி மூடச் செய்கிற சந்திரனை போல அப்படின்னு இங்க அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். சந்திரன்னு சிங்குலர்ல சொல்லலை, ப்ளூரலாக சொல்லியிருக்கார் சசிபிஹி. ஏன்னா 10 நகங்கள் இருக்கும் காலில், அதனால ஒன்னொன்னும் ஒரு சந்திரனை மாதிரி அந்த அழகான ஒரு பிரகாசத்தை, சந்திரனுடைய தன்மையான ஒரு ஒளி, தன்மையான ஒரு பிரகாசத்தை மாதிரி இது கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ சூரிய ஒளி மாதிரி பக்தர்கள் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தமோ குணத்தை போக்கடிக்கிறது அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் பார்த்தோம். இங்க அவர் சந்திரனை மாதிரி தன்மையான ஒரு ஒளியோட, அதாவது சந்திரனோட ஒளி எப்படி நம்ம அழகா பார்த்துட்டே இருக்கலாம், மனசு நிறைய குளிர குளிர பார்த்துட்டு இருக்கலாம்னு சொல்றோமோ, அது மாதிரி அழகா அப்படி குளிரக்கூடிய, குளிர்விக்கக்கூடிய. ஏன் குளிர்விக்கணும்? பக்தனுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய தாபங்களை எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஏன்னா இவன் மனசு தயிச்சுட்டே இருக்கு, எப்பவும் ஒரு ஆசை, எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், கிடைக்க மாட்டேங்கிறத, எனக்கு ஒரு ப்ரமோஷன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறத, எனக்கு சம்பளம் போட மாட்டேங்கிறதேங்கிறான். இல்லை
எனக்கு ஒரு நகை கிடைக்க மாட்டேங்கிறத, இல்லை எனக்கு இந்த ஒரு புடவை கிடைக்க மாட்டேங்கிறத, ஏதோ ஒரு கவலை ஏதோ ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு. குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறத, எல்லாம் ஜெனிவினான கஷ்டங்கள் கவலைகள் தான். ஏன்னா மனுஷனுடைய ஒரு நேச்சர் எப்படி இருக்கு, இருக்கிற கஷ்டங்களையே பார்த்து பார்த்து பிரமிச்சுட்டே இருக்கிறது, அதை நினச்சி கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கிறதுங்கிறதுலே வாழ்க்கை போய்டுறதே தவிர, நமக்கு எத்தனை நல்லதை சுவாமி கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியறதில்ல. ஆனால் அதை பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னா தான் ஆஹா சுவாமி எவ்வளோ பெரிய கருணாமூர்த்தியாக இருக்கார் அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும். ஏன் நம்மளால் பார்க்க முடியாமல் போகிறதுன்னா, அதுவும் இவளுடைய ஒரு சக்தி தான். மாயான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தியினால எப்பவும் இருக்கக்கூடிய நிறைவை நம்மளால் பார்த்து ரசிக்க முடியாமல் இப்படி ஒரு கஷ்டத்திலேயே இந்த ஒரு பெண்டிங் என்ன இருக்குது, இது இன்னும் வரத்துக்கு இருக்குன்னு சுவாமி கிட்ட போய் எனக்கு நல்ல ஒரு ஞான வைராக்கியம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணணும்னு போயின்னாக்கா, ஐயோ முந்தானத்துக்கு எனக்கு வர வேண்டிய ஒரு பணம் இன்னும் இது வரைக்கும் வரலையே, அந்த கடன்காரன் திருப்பி கொடுப்பானோ இல்லையோன்னு முதல்ல அதை தான் பிரார்த்தனையாக கேட்கறதுக்கு தோன்றுறது இல்லையா. அந்த மாயைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சக்தி அதுவும் இவளுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது. இந்த மாயை விலகணுங்கிறதே ஒரு பிரார்த்தனையாக இந்த அம்பாள்கிட்ட வைக்கணும் அப்படின்னு தான் பெரியவாலாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறான். அப்படி கேட்டதெல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த சண்டிகா தேவியிடம், அதாவது நம்முடைய கஷ்டங்களை விலக்கி நமக்கு மங்களத்தை அனுகிரகம் பண்ணியவளான அந்த சண்டிகா தேவின்னு சொல்லக்கூடிய அஷ்டாதசபுஜ மகாலட்சுமின்னு அவளுடைய ரூபத்தை சொல்றது ஒரு இடத்துல. அவளே தான் துர்கை, அவளே தான் மகாலட்சுமி, அவளே தான் மகா சரஸ்வதின்னு ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களில் அம்பாளுடைய ரூபத்தை எப்படி நம்ம தியானம் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் தேவி மகாத்மியம் சொல்லி கொடுக்கறது. பட் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, கஷ்ட நிவாரணம் பண்ணி நமக்கு பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் கஷ்டங்களை விலக்கி மங்களத்தை பரிபூர்ணமாக அனுகிரகிக்கிறவளாக இந்த அம்பாள் இருக்கா அப்படிங்கிறது தேவி மகாத்மியம். அந்த சண்டிகா தேவியினுடைய திருவடிகளை இந்த தேவலோகத்து ஸ்திரீகள் போய் சரணாகதியாக போய் பிடிச்சுக்கிறான். அப்படி பிடிச்சுக்கும் போது என்ன ஆகுறது, அவர்கள் கூப்பின கையோட அப்படி கையை ஒரு அஞ்சலி பண்ணும் பொழுது எப்படி பண்ணுறோம் வணக்கம்னு சொல்கிறதுக்கு, அது மாதிரி கூப்பின கைகளோட அவள் திருவடிகளில் இவர்கள் சரணாகதம்னு இங்கே போய் நுழையிறா. அப்படி கூப்பின கை எப்படி தெரியறதா, இந்த தாமரை முட்டு மாதிரி தெரியறதான். அதுதான் கரகமல சங்கோச்ச, எப்படி அந்த மூடின கூம்பின அந்த ஒரு கமலமாக அது தெரிகிறது. எப்படி அது கூம்பித்து, எதனால் கூம்பித்துன்னா, தாமரை எப்போ கூம்பும், சந்திரன் வர நேரத்தில் தாமரை கூம்பும். இதே முன்னாடி வேற ஒரு ஸ்லோகத்தில் மூக்க கவி இது எப்படி அந்த ஒரு வர்ணனை யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். அதை இங்கே ஆச்சாரியாளுடைய வெர்ஷன், அவருடைய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு டிஃப்ரென்ஸை இங்கே பார்க்குறோம். அந்த சந்திரன் வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த கமலம் மூடிக்கொள்கிறது அப்படின் பொழுது, இந்த சந்திரன் வந்ததுனால இங்கே இந்த கமலங்கள் மூடிக்கொண்டது அப்படிங்கிறதாக, இந்த பல சந்திரன்கள் 10 சந்திரன்கள் இருக்கோ இல்லையோ, 10 நகங்கள், அதனால சசிபிகி அந்த 10 நகங்கள் அந்த சந்திரனை போல் ஒளி வீசுகிறது. அந்த ஒளியை சந்திரன் ஒளி தான் வந்துருத்து அப்படின்னு பார்த்து இப்போ நம்ம மூடிக்க வேண்டிய டைம் வந்தாச்சுன்னு சொல்லி இந்த தேவலோகத்து மங்கையர்களுடைய கைகளான தாமரைகள் உடனே கூம்பின்றது அப்படின்னு சொல்றதாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன். ரெண்டாவது என்ன சொல்றார், தருணாம் திவ்யானாம் ஹசத இவ தே சண்டி சரணவ். இங்கதான் அந்த சண்டிங்கிற நாமாவை நம்ம பார்க்கிறோம். தருணாம் திவ்யானாம், திவ்யானாம் தருணாம், அதாவது ரொம்ப திவ்யமான மரங்கள், அதாவது தேவலோகத்து மரங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கற்பகத்தரு முதலான மரங்கள், அதாவது கேட்டதையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மரங்கள் எதுவோ அது. தருணாம் திவ்யானாம் ஹசத இவ, ஹசத்தன்னா ஹசங்கிறது இங்கே சிரிக்கிறது, ஹசத இவ சிரிக்கின்றன போலும், அது சிரிக்கிறது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அப்படி ஹசத இவ தே சண்டி சரணவ். தேன்னா உன்னுடைய, சண்டின்னா அம்பாளை, இங்கே சண்டிகான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அம்பாளை சொல்கிறார். சரணவ், சரணம்னாக்கா உன்னுடைய திருவடிகள் இல்லையா. இப்போது உன் திருவடிகள் இந்த தேவலோகத்து மரங்களை பார்த்து சிரிக்கின்றன போலும் அப்படின்னு இதை அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். ஏன் சிரிக்கிறது, கிட்டத்தட்ட பரிகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறது அப்படின்னு இங்கே அர்த்தம். இப்போ உன்னுடைய கால்கள், ஹே சண்டி, உன்னுடைய கால்கள் இந்த தேவலோகத்து மரங்களை எல்லாம் பார்த்து சிரிக்கிறது போல இருக்கு, ஒரு பரிகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறது போல இருக்கே அப்படிங்கிறார். ஏன் பரிகாசம் பண்ணுறது, அடுத்த லைனில் சொல்கிறார்.
பலானி ஸ்வஸ்தேபியா கிசலய கராக்ரேண தததாம். இப்போ பலானி, பலானினா பலம் அல்லது பழம்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த பழங்களை ஸ்வஸ்தேபியா, ஸ்வஹா ஸ்தேபியா, ஸ்வஹாங்கிறது ஸ்வர்கலோகம், ஸ்வர்லோகம் அப்படிங்கிறோம். ஸ்வஹா ஸ்தேபியா, இந்த ஸ்தாங்கிற ஒரு ரூட் வேர்டு, ஸ்தா திஷ்டுங்கிற ரூட் வேர்டு நம்ம முன்னாடி லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்லும் பொழுது பல இடத்துல சொல்லியிருக்கோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்படின்ட்டு. ஸ்வஸ்தேபியா, அதாவது ஸ்வர்லோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களான, அதாவது தேவர்கள் இங்கே எடுத்துக்கணும். சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரோ அவர்கள். யாரெல்லாம் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கா? தேவர்கள் எப்பவும் சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கா. அப்புறம் பூலோகத்தில் நிறைய புண்ணிய காரியங்களை பண்ணி யாருக்கு சொர்க்கலோகம் கொஞ்சம் காலம் கிடைக்கிறதுன்னு போய் இருக்காளோ அவா சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கா. இந்த மாதிரி லிமிட்டட் க்ரௌடுன்னு வச்சுப்போம். நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சொர்க்கலோகத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ, எத்தனை காலம் ஆகுமோன்னு தெரியாமல் அந்த யோசனையிலேயே நம்ம இந்த காலத்தில் இப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ சொர்க்கம் நரக்கம்னு தனியாக ஒன்று இருக்கா, இதெல்லாம் தாண்டி இல்லையா அம்பாளுடைய சரணாக இருந்தோன்னா அது கான்செப்டே வேறு. அந்த டிஸ்கஷனுக்கு போயாச்சுன்னா, அந்த திருவடிகளுக்குள்ளே நுழைஞ்சாச்சுனாக்கா அப்புறம் சொர்க்கமாவது நரக்கமாவது எதுவுமே கிடையாதுங்கிறது தான் ஃபேக்ட். இப்போ இங்கே சாதாரண ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கனோட்டேஷனில் இதை எடுத்துக்கணும். பலானி ஸ்வஸ்தேபியா கிசலய கராக்ரேண தததாம். என்ன சொல்கிறார்? இதை ஒரு தன்னுடைய பழங்களை, அதாவது இந்த தேவலோகத்து தருக்களை பற்றி சொன்னாரோ இல்லையா, தேவலோகத்து மரங்களை, அந்த மரங்கள் என்ன பண்ணுறது? பலானி ஸ்வஸ்தேபியா, அதாவது தன்னுடைய ஊராக, அதாவது தேவலோகத்தில் தான் இந்த மரங்கள் இருக்கு, அந்த ஊர்லேயே சொர்க்கலோகத்திலேயே இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரோ அவர்களுக்கு மட்டும் பழங்களை கொடுக்கக்கூடியதான அந்த மரங்கள் இருக்கு. யாருக்கு கொடுக்கறது? தததாம், யாருக்கு கொடுக்கறது? அந்த லோகத்தில் ஸ்வஸ்தேபியா, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு மட்டும். கராக்ரேன, அவர்களுடைய இந்த மரங்கள் என்ன பண்றது? தன்னுடைய கைகளினால், கிசலைய, அதாவது துளிர்கள், இந்த மரத்தினுடைய துளிர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கைகளினால், அந்த கையின் நுனியினால் கராக்ரேன இந்த பழங்களை கொடுக்கிறது. அப்போ அதுக்கு கம்பேரிசனாக ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி தானே அதை பார்த்து எள்ளி நகையாடி உன்னுடைய பாதங்கள் சிரிக்கணும். ஏன் சிரிக்கிறது அப்படிங்கிறதான் லாஸ்ட் லைன்ல சொல்றார். இப்போ தேவலோகத்து மரங்கள் தன்னுடைய கைகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த துளிர்களினால் தன்னை வேண்டி நிற்கக்கூடிய பக்தனுக்கு அல்லது தேவர்களுக்கோ, யாரெல்லாம் அங்கே இருக்காளோ சொர்க்கலோகத்தில், அவர்கள் வேண்டி யாசித்து நிற்கக்கூடிய பொருள்களை அவர்களுக்கு கொடுக்கறது, தன்னுடைய கைகளினால் அது கொடுக்கறது. உன்னுடைய திருவடிகள் என்ன பண்றது? தரித்ரேபியோ பத்ராம் ஸ்ரீய மணிஷ மன்ஹாய தததௌ. உன்னுடைய திருவடிகள் என்ன பண்றது? அவன் எலிஜிபிளோ இல்லையோ, அதாவது அவன் புண்ணியம் பண்ணவனா சொர்க்கலோகத்தில் போய் உட்காந்துருப்பான், புண்ணியம் பண்ணாதவன், அதாவது தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ பூர்வ ஜென்மால ஏதோ பாபத்தை பண்ணிட்டான், இந்த ஜென்மாலனால தரித்திரனாக இருக்கான், சொர்க்கலோகத்துக்கே போக முடியாத வழியில பூமியிலேயே சுவண்டன் இருக்கான். அப்படி இருக்கிறவன் ஒரு தரித்திரனாக, தனக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஏழையாக தரித்திரனாக இருக்கக்கூடியவன் ஒருத்தன் இருக்கானோ இல்லையோ, அப்படி இருக்கிறவனுக்கு, இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ப்ளூரல்ல தரித்ரேபியா, தரித்ரேபியா, தரித்ரேபியோன்னு அது சேர்த்து சொல்லும்போது இப்படி போகும். பத்ராம், பத்ராம்னா பத்ரம், மங்களம், கல்யாணம், செல்வம் இப்படின்னு பல மீனிங். பத்ரானே அம்பாளை கூப்பிடுறது. இந்த பத்ராங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு மங்கள ரூபமாக இருப்பவள் அப்படின்னு. அப்போ பத்ராம் ஸ்ரீயம், இப்போ மங்களத்தை தரக்கூடிய, ஸ்ரீயம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐஸ்வர்யம். அப்போ தரித்ரேபியா பத்ராம் ஸ்ரீயம், மங்களத்தையும், மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யத்தையும் செல்வத்தையும், அனிஷம் அன்ஹாய, அனிஷம்னு சொன்னாக்கா எப்பொழுதும் இடைவிடாமல். சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனையாக சொல்லும் பொழுது மகாராஜா சுவாதி திருநாள் ஒரு கீர்த்தனையில சொல்றார், கோபாலக பாஹிமா மனிஷம் அப்படிங்கிறார். பாஹிமா மனிஷம்னா இடைவிடாம, கேப்பே விட்றாதப்பா, எப்பவும் உன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல என்ன வச்சுக்கோ, என்னை பார்த்துக்கோ, என்னை ஜாக்கிரதையா நீ பார்த்துக்கோ, நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் நகர்ந்து போயிடாமைக்கும் பார்த்துக்கோ, உன் கண்ட்ரோல்ல நான் எப்பவும் நன்னா இருக்கா மாதிரி பார்த்துக்கோன்னு. அனிஷம்னாக்கா இடைவிடாமல், ஆல்வேஸ். அனிஷம்னா அப்படி ஆயிடுத்து. அன்ஹாய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்?
தக்ஷணத்தில் இன்ஸ்டண்ட்டாக. நமக்கு தான் இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்டு தானே பாப்புலராக இருக்குது. இன்ஸ்டண்ட்டுனாக்கா அவ்வளோ சௌரியமாக இருக்குது. அது மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டு, உடனே நினச்ச மாத்திரத்தில் அவ்வளோ குவிக்காக அப்படிங்கிறதுக்கு அன்ஹாய. இப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க, தரித்ரேபியா பத்ராம் ஸ்ரீயம் அனிஷம் அன்ஹாய தததௌ. தததௌனா கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. என்ன கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது? உன்னுடைய திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த நகங்கள் எப்படி இருக்குன்னு முதல் லைனில் சொல்ல ஆரம்பித்தார். அது தேவலோகத்து பெண்களின் தாமரை போன்ற கைகளை சுருங்கி மூடச் செய்கிற சந்திரனை போன்ற இருக்கின்ற அந்த நகங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஏழை தரித்திரர்களுக்கு கூட, ஏழை எளியவர்களுக்கும் கூட எப்பொழுதும் மங்களத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எப்பொழுதும் உடனுக்குடன் கொடுக்கின்றதாக இருக்கக்கூடிய உன் திருவடிகள். ஆகையினால இது தேவலோகத்து மரங்களை பார்த்து சிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ இந்த சிரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணம், கிராஸ் கம்பேரிசன் பார்த்துட்டே வருவோமே. ஒன்று, இந்த மரங்கள் ரொம்ப ஒரு புண்ணியம் செய்தவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் கொடுக்கறது. இங்கே இவளுடைய திருவடிகளோ பாபம் செய்தவர்களாக கூட இருந்திருக்கலாம். தரித்திரர்களாக பாவம் கஷ்டப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இவளுடைய திருவடிகள் கொடுக்கறது. இப்போ புண்ணியம் செஞ்சவாளுக்கு கொடுக்கலையானா கண்டிப்பாக அவளுக்கும் கொடுக்கறது. ஆனால் அதை விட மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி, வேர் இட் இஸ் டிசர்விங் அண்ட் டியூ, யாருக்கு போய் சேரணுமோ அவளுக்கு கொடுக்கறது, அனுகிரகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சிஸ்டமே எப்படி இருக்குன்னா, யார்கிட்ட இருக்கோ அவனுக்கு இன்னும் நிறைய போய் சேர்ந்துட்டே இருக்கும். அவனுக்கு தேவையில்லாத இடத்துல இன்னும் நிறைய போய் சேர்ந்துட்டே இருக்கும். எவனுக்கு தேவை இருக்கோ அவனுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காம உட்காந்துருப்பான், அவனுக்கு வழியே இருக்காது. அது மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம் இல்லையா? அந்த ஒரு டிஸ்பாரிட்டியை இது களையிறது அம்பாளுடைய திருவடிகள். அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம். மரங்கள் அந்த தேவலோகத்து கற்பகத்தரு, அந்த ரீச் இருக்கக்கூடிய புண்ணியம் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கறது. இவளுடைய திருவடிகள் ஏழை எளியவர்களுக்கு, பாபப்பட்டவர்களுக்கு, தீனர்களுக்கும் கூட இது அள்ளி கொடுக்கறதாக அது இருக்குது. ஒன்று. ரெண்டாவது, தேவலோகத்து மரம் எப்போ கொடுக்கும்னா, அதுக்கு கீழே ஒருத்தன் போய் நின்று யாஜகம் பண்ணணும். எனக்கு இன்னைக்கு இது வேணும், எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னைக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும், கொடுக்க மாட்டியான்னு கற்பகத்தருக்கிட்ட போய் நின்று கேட்டானா கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய மரம் தான் கற்பகத்தரு. இது நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். அப்போது யாராவது ஒருத்தன் போய் கேட்கணும் இல்லையா, போய் அதுக்கிட்ட நின்று யாஜகம் பண்ணணும். கேட்ட பிறகு அது கொடுக்கும். இங்கே இவளுடைய விஷயம் எப்படி இருக்குன்னா, பத்ராம் ஸ்ரீயம் அனிஷம் அன்ஹாய, எப்பொழுதும் அன்ஹாய அப்படியே இன்ஸ்டன்ட்லி படபட படபடன்னு அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கு இவளுடைய திருவடிகள். அதாவது இவன் இந்த தரித்திரன், ஏழையாக இருக்கக்கூடியவன், பாவம் இவன் நன்னா இருக்கணுமே, இந்த குழந்தையும் கொஞ்சம் கவனிக்கணுமேன்னு சொல்லி இது பாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கு. அவனுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அவன் போய் பர்டிகுலராக இது வேணும் அது வேணும்னே கேட்க வேண்டாம். அந்த ஏழை எளியவனுக்கு வேண்டிய மங்களத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் இது பாட்டுக்கு அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்கு. இப்போ கேட்டு யாஜகம் பண்ணி கிடைக்க வேண்டிய இடம் ஒன்று. இங்கே யாஜகமே பண்ண வேண்டாம், போய் அவள் அப்படியே கையை கூப்பிண்டு, அந்த தாமரை போன்ற கைகளை கூப்பிண்டு அஞ்சலி பண்ணி அங்கே நமஸ்காரம் பண்ணால் போகிறோம். யாஜகம் தேவையில்லை, அவள்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டா போகிறோம். என்ன அப்படியே அள்ளி கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறது இந்த திருவடிகள்ங்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட். மூணாவது, இந்த தேவலோகத்து மரங்கள் என்ன பண்ணுறது, தன்னுடைய துளிர்களால், அது கையினுடைய நுனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த துளிர்களால் அது கொடுக்கறதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்காரு, கராகிரேன கிசலைய. அப்போ தன் கையாக இருக்கக்கூடிய, கை நுனியாக இருக்கக்கூடிய துளிர்களால் அது கொடுக்கறதுன்னு சொல்லியிருக்கார். அது ஒரு பக்கம். கையினால் அது அங்கே கொடுக்கறது. இங்கே இவ கைனாலேயா கொடுக்குறா? இவ எங்கே கொடுக்குறா? இவளுடைய காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நகங்கள், அந்த சந்திரனை போல இருக்கக்கூடிய நகங்கள்னு சொல்கிறதே முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், இங்கே கிட்ட வரக்கூடிய அந்த ஏழை எளியவர்கள், தாபத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த எளியவர்களுடைய மனத்தாபத்தை போக்கி சாந்தியை கொடுக்கக்கூடியதாக. அதனால தான் சந்திரன் ஒரு வார்த்தை இங்கே போட்டார். சந்திரனை பார்த்த உடனே அப்படியே மனசில் ஒரு சாந்தி, ஒரு ஆனந்தம் எப்படி வரதோ அது மாதிரி தாபத்தில் தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பக்தர்கள் இவள் திருவடிகள் கிட்ட வந்தாலே, வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு தேவை அந்த ஒரு சாந்தி, ஒரு நிறைவு. முதல்ல அதை கொடுத்து விடுறது இந்த திருவடிகள் இருக்கக்கூடிய நகங்கள். அடுத்து இந்த திருவடிகள் என்ன பண்ணுறது, அவளுக்கு வேண்டியது எல்லாத்தையும் பத்ரம் ஸ்ரீயம் எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுக்கறது. அது எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறத இங்கே மாத்திரம் இல்லை, இப்போ சமீபமாக பார்த்த 7-8 ஸ்லோகங்கள் மாத்திரம் இல்லை திருவடிகளை பற்றி. ஆனந்தலஹரி முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுதே
நம்மளுடைய திருவடிகள் எப்படி அள்ளி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத சொல்லும் பொழுது தொதன்யா பாணிபியாம் அபயவரதோ தெய்வதகனகான்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஆரம்பித்தோமே, அதில் கடைசியில் சொல்லின்னு வரும்போது என்ன சொல்கிறார், இவளுடைய திருவடிகள் வாஞ்சா சமதிகம் சரண்யே லோகானாம் தவஹி சரணாவேவ நிபுணவுன்னு சொல்கிறார். இவன் என்ன பக்தன் என்ன வாஞ்சையோட என்ன பிரார்த்திக்கிறானோ என்ன வேணும்னு கேட்கறானோ அதுக்கும் அதிகமாகவே அள்ளி கொடுக்கக்கூடியதான லோகானாம் சரண்யே லோகங்களெல்லாம் சரணடையக்கூடியவளான இந்த அம்பிகையே உன்னுடைய திருவடிகள் அதில் எக்ஸ்பர்டீஸ் நிறைந்ததாக நிபுணத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கு அப்படின்னு ஆனந்தலஹரியில் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லியாச்சு, சௌந்தரலஹரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது. அதனால இவன் என்ன வேணும்னு கேட்கறானோ கேட்கறத கொடுக்கறதுங்கிறது இல்லை, கேட்கறத மட்டும் யாஜகம் பண்ணி அந்த யாஜகத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கறதுன்னு போயாச்சுனாக்கா அப்புறம் கற்பகத்தரு மாதிரி என்ன போயிடும். அதுக்கும் மேலே எத்தனையோ படியிலன்னா இருக்கு. இவன் கேட்கறதுக்கும் மேலே இவன் ஆசைப்பட்டதுக்கும் மேலே இப்போ பிள்ளை போய் அம்மா கிட்ட எனக்கு இன்னைக்கு ஆகாரத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணால் தேவலாம் அப்படின்னான்னா அண்ணா இருக்கு மேம்மா செய்கிறியான்னாக்கா இந்த அம்மா என்ன யோசிப்பா, உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இவனுக்கு கூட என்ன பிடிக்கும், தக்காளி முருங்காய் சாம்பாரும் பிடிக்கும், கீரை கூட்டு இருந்தாலும் பிடிக்கும்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாத்தையும் ஆலோசித்து இந்த பிள்ளைக்கு பிடிச்சதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து அள்ளி போட்டு திக்குமுக்காட பழம்னு ஒரு தாயார். அந்த மாதிரி இங்கே வாஞ்சா சமதிகம், அவனுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ என்ன வேணும்னு கேட்கறதுக்கு போனானோ அதுக்கு மேலே அள்ளி கொடுக்கக்கூடியதான லோகானாம் சரண்யே தவஹி சரணாவேவ நிபுணவு, உன்னுடைய திருவடிகள் அதில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்ததாகனா இருக்குன்னு அங்கே முதல்ல சொல்லியிருக்கார். ஆகையினால இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கம்பேரிசன்லையும் திருவடிகள் அல்லது திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் தேவலோகத்து மரத்தை பார்த்து பரிகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறதாம். உன் பொசிஷன் என்னன்னு பார்த்தியா, நீ இங்கே எப்படி இங்கே அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கு பார்த்தியா, நீ ஏதோ ஒன்று கேட்டாக்கா வந்து நின்று உங்ககிட்ட யாஜகம் பண்ணி கையை நீட்டி இப்படி கேட்க வேண்டியதாக இருக்கு, இங்கே கேட்காமே இங்கே அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கிறதாக இருக்கு பார்த்தியா. இப்போதான் ஒரு 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி பார்த்தோம், எப்படி தாமரை வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ள சுருக்கி வச்சுக்கணும்னு பார்க்கறது, இவள் திருவடி தாமரை அள்ளி வெளியில் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு பார்க்கறது. அதனால அப்படிப்பட்ட பாயிண்ட்ஸு. இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் கம்பேரிசன், இப்போ இந்த தேவலோகத்து மரத்துக்கிட்ட போய் நின்று கையை நீட்டி யாஜகம் பண்ணணுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதனால அதுவும் தன் கையை நீட்டி ஒரு பிரசாதமாக அது கொடுக்கறது, கேட்டதை கொடுக்கறது. அப்போ கையை நீட்டி யாஜகம் பண்ண வேண்டிய நிலைமை அங்கே வந்துடுறது யாராக இருந்தாலும் இல்லையா. இவகிட்ட வந்தாக்கா கையை நீட்டி யாஜகம் பண்ண வேண்டியதில்லை, கையை கூப்பின்ட்டாக்கா போகிறோம். அப்போது ஒருத்தன் யாஜகம் பண்ண வேண்டிய நிலையை கூட இவ கொண்டு வரல, அவகிட்ட போய் பிரணாமம்னு அவகிட்ட போனாக்கா போகிறோம், அவகிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு வந்தனம் பண்ணுறதுக்கு போனால் போகிறோம். அவள் என்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் அவள் பார்த்து அனுகிரகமாக அள்ளி கொடுக்குறா இந்த அம்மா அப்படிங்கிறத இந்த கம்பேரிசன்ஸ், இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா ஏன் வந்து இது சிரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு வர்ணனையாகவும் அது கூடவே இந்த ஒரு கவித்துவம், எப்படி இந்த சந்திரனை மாதிரி இது இருக்குது, ஆகையினால இந்த தேவலோகத்து பெண்களுடைய கூப்பின கைகள் தாமரை மாதிரி மூடின தாமரையாக இப்படி தெரியறதுன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு ஓமை வேற. இதில் நம்ம எதை ரசிக்கிறது, எதை எடுப்பது, எதை விடுப்பதும்பால், அது மாதிரி எதை நம்ம பர்டிகுலராக ரசிக்கிறது, எதை ஹைலைட் பண்ணுறது. அதில் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஏழை பணக்காரன் பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஒரே தாயாக இருந்து எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவளாக இந்த சண்டிகா தேவி இருக்காங்கிறதுனால அந்த சண்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாமாவையும் இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்து அத்தனை விசேஷத்தையும் ஒரு சேர இதுக்குள்ளே சேர்த்து கொண்டு வந்து இப்படி ஆச்சாரியால் கொண்டு நிறச்சி வச்சுருக்கான்னாக்கா சாட்சாத் இந்த சண்டிகா தேவியாகவே நம்ம ஆச்சாரியாலை இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஏன்னா லோக்கத்தில் நமக்கு மனசு முழுக்க இத்தனை ஒரு கஷ்டங்கள் எப்போ பாரு ஒரு விசனப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடியதாக ஒரு வாழ்க்கையாகவே தான் நம்ம பல பேர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு லைட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டனல்பால அந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரகாசம் நம்மளை சுற்றி இருக்குது, நம்ம அதை பார்க்காம இருக்கோமே. இந்த ஒரு பிரகாசத்தை பார்த்துட்டோன்னாக்கா பாக்கி எல்லா இருட்டும் தானாகவே காணாமல் போயிடுமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆச்சாரியால் தான் நமக்கு பிரகாசப்படுத்துகிறார். அதனால தான் ஆச்சாரியாலை சொல்லும் பொழுது நம்ம ஞான பாஸ்கரனாக ஞான சூரியனாக நம்ம ஆச்சாரியாலை பார்க்குறோம். பகலவனை கண்ட இருள் போல அப்படிங்கிறோமே தமிழில். அது மாதிரி இந்த சூரியன் உனக்கு கண்ணில் பட்டுருத்துனாக்கா இருட்டுங்கிறது காணாமல் ஓடி ஒளிஞ்சிடும். அப்போ அந்த சூரியனை பார்க்கறதுக்கு கண்ணை திறந்து பார்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய டியூட்டி, நம்மளுடைய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி.
கண்ணை மூடிண்டே நம்ம படுத்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இருட்டே தான் அப்படியே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்க போகிறது. கண்ணை திறந்து வெளியில் இந்த ஞான பாஸ்கரன் நமக்கு அப்படியே பிரகாசத்தை, அறிவு பிரகாசத்தை நமக்கு அழகாக அற்புதமாக காமிச்சு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சூரியனாக இங்கே நம்ம ஆச்சாரியால் இருந்துட்டு இருக்கான்னு பார்க்கும்பொழுது சாக்ஷாத் அந்த சண்டிகா தேவியே தான் நம்முடைய ஆச்சாரியாள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நன்னாவே இதில் தெரியறது. அதனால தான் இந்த அம்பாளை ரொம்ப விசேஷமாக பிடிச்சுண்டு பெரியவா சொல்கிறா, எனக்கு முக்கியம் அம்பாள் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாள் அம்பாளுடைய விசேஷத்தை அத்தனை அற்புதமாக எவ்வளோ இடங்களில் நமக்கு தெய்வத்தின் குரலில் வாரி வழங்கியிருக்கா. அந்த அம்பிகையினுடைய அனுகிரகமாகவே அவள் அருளாலே அவள் தாழ் வணங்கி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டாகத்தான் நமக்கு கிடைச்ச பெரும் பாக்கியமாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்படி தெரிஞ்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடியது என்னன்னா, 84வது ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லி கொடுத்துருக்காளே, அமாப்பியேதோ மாதா சிரசி தயையா தேஹி சரணவ் அப்படின்னு அந்த பிரார்த்தனையை எப்பவும் விடாமல் மனசுக்குள்ள என் சிரசிலும் உன்னுடைய காலடியை தயவு செஞ்சு வெய்யம்மான்னு ஒரு பிரார்த்தனையை மனசுக்குள்ளே எந்நேரமும் அந்த பிரார்த்தனையை வச்சுட்டே இருந்தால் போகிறோம். பாக்கி நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ, நமக்கு இதுதான் வேணும்னு கேட்க வேண்டியதில்லை, என்ன நமக்கு கிடைக்கணுமோ அந்த எலிஜிபிலிட்டிக்கு மேலேயே பன்மடங்கு அள்ளி கொடுக்கக்கூடியவளாக அவள் இருக்கிறதுனால நமக்கு வேண்டியதை எல்லாத்தையும் அவளே கொடுப்பாள் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தோட அவள் திருவடி ஒன்று போருன்னு சொல்லி அதையே சிக்கன பற்றினேன் தேவரேன்னு அழகாக அதையே பிரார்த்தனை பண்ணி அது கிடைச்சா போகிறோங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையோடு எப்பவும் அம்பாளுடைய சரணத்தில் தியானத்தில் இருப்போம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம்.